Dear student, today we discuss about the chapter of 12th standard, pair of lines. In the state board syllabus, we already discussed about that chapter. Now, today we discuss in view of solving the MCQs. That total chapter for our convenience, this total chapter is divided in two parts. One, homogeneous equation of second degree in x and y, another non-homogeneous or general second degree equation in x and y. Now today we discuss about the homogeneous second degree equation in x and y. We know the first degree equation in x and y represent a straight line. This is a ax plus by equal to 0, and this is a a1x ax plus by plus c equal to 0. Both are the first degree equation in x and y, and they represent a straight line. First one, here term of constant is absent, only the term of xy are present. So this represents a straight line passing through the origin, and here constant term is present. Therefore, this equation represents a straight line, do not passing through the origin. Now, in the homogeneous equation, we discuss the lines passing through the origin. So we consider two lines, a1x plus b1y equal to 0, a2x plus b2y equal to 0. Now this is a line a1x plus b1y equal to 0, say L1, and another line a2x plus b2y equal to 0, say L2. So the point of intersection, both of them are passing through the origin, so its point of intersection is origin. Now we consider any point A on the line L1. The coordinate of that point satisfies the equation of line L1. We consider any point on L2. The coordinate of that point also satisfies the equation of line L2. Now to find the joint equation of these two lines, simply we take the product of these two lines, a1x plus b1y into a2x plus b2y equal to 0. Now, as we know, point A lie on L1 satisfy this equation. So this point lie on L1 also satisfy this combined equation. Similarly, this point B lie on L2 satisfy this equation of line L2, and this point or coordinate of point B also satisfy the combined equation. Means a point lie on line L1 or L2 or both on L1 and L2 satisfy this combined equation. Means this is the joint or combined equation of these two lines. This represent these two lines combinedly. Simplify this equation, a1 a2 x square plus a1 b2 plus b1 a2 xy plus b1 b2 y square is equal to 0. As we know, a1 b1 a2 b2 are the constants. Therefore, we take a1 a2 as a x square plus this a1 b2 plus b1 a2, two terms taken 2h xy plus by square is equal to 0. This is a homogeneous equation. Why this is homogeneous? Degree of each term in this equation is 2. Here 2, here 1 plus 1 2, here 2. So this is a homogeneous equation of second degree in x and y, and this is a combined equation of the two lines passing through the origin. Means the combined equation or joint equation of pair of lines passing through the origin is a homogeneous second degree equation in x and y. Conversely, every homogeneous second degree equation in x and y represent pair of straight line passing through the origin like this.
x square minus y square is equal to 0, x plus 2xy equal to 0. This is homogeneous. Degree of each term is 2 here. Here also degree of each term is 2. Therefore this is homogeneous, this one is homogeneous. It represents two lines, it also represents two lines. This equation represents two lines, both of them passing through the origin. This represents two lines passing through the origin. Now it means every homogeneous equation of second degree in x and y represent pair of lines passing through the origin. Similarly, the joint or combined equation of pair of lines passing through the origin is a homogeneous second degree equation in x and y. Now we see some formulas and some shortcuts for this homogeneous second degree equation in x and y. For that we consider the homogeneous second degree equation in x and y. Ax square plus 2h xy plus by square is equal to 0. This is a homogeneous second degree equation in x and y. It represents pair of lines passing through the origin. Now we consider here, let y is equal to m1x and y is equal to m2x are two lines represented by this equation here. Y is equal to m1x and y is equal to m2x are the lines passing through the origin. Now take the combined equation of these two here, m1x minus y into joint equation m2x minus y equal to 0. Simplify this, m1 m2 x square minus m1 xy minus m2 xy, that is minus m1 plus m2 xy plus y square is equal to 0. As we know, these are the lines represented by this equation. So this is combined equation of these two lines as well as this is combined equation of these two lines. Compare these two. Compare these two. Here make the coefficient of y square as 1. That is a by b into x square 2h by b into xy plus y square is equal to 0. Divide each term or both side of equation by b. Now combine these two equations. What we get here, m1 into m2 is equal to a by b coefficient of x square with coefficient of x square, because both are the same equations. Now m1 plus m2 is equal to minus 2h by b. This is our first point. This is our first formula. Relation between slopes and coefficients. m1 m2 is equal to a by b, m1 plus m2 is equal to minus 2h by b. These formulas are used to solve MCQs. These formulas are also used to find the acute angle between the lines represented by these equations. Now, second point. This is a relation between slope and coefficients. Now, how to find the separate equation of lines represented by this homogeneous? As we know, homogeneous equation represent two lines. How to separate that two lines? First method, factorization. To factorize this equation simply, if this equation is not factorized simple way, then we use quadratic formula. तर इथून या इक्वेशन वरून सेपरेट इक्वेशन्स काढायचे असतील तर सेपरेट हे इक्वेशन जर सिंपल वे फॅक्टराइज होत असेल तर आपल्याला काढता येईल, आणि सिंपल वे जर फॅक्टराइज होत नसेल तर मग त्यावेळेस आपल्याला क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला वापरावा लागेल, किंवा क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला तुम्ही ऑलवेज वापरला तरी चालते. त्यासाठी आता आपण कन्सिडर करू की हे इक्वेशन एक्स मधलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. वाय आपण या ठिकाणी कॉन्स्टंट असं अज्युम करू.
एक्स स्क्वेअर एक्स आणि कॉन्स्टंट. एक्स इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे मायनस बी प्लस और मायनस रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac b square minus 4ac divided by 2a a b c that is equal to, याला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला मिळेल x is equal to minus hy प्लस और मायनस रूट किंवा y ला कॉमन काढून टाका y मायनस h प्लस और मायनस रूट h square minus ab by 2a. Cancel on the a. By using that quadratic formula, we find the separate equations of lines represented by this homogeneous equation. Okay, this is the second point. This formula is used to find the separate equation of lines represented by this homogeneous equation. Now, third point. If theta is the acute angle between the lines represented by this equation, then how to find the acute angle? How to find the theta? As we know, tan theta is equal to, if m1 and m2 are the slopes of lines, then how to find the angle between that line? Mod m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. As we know, the relation between roots and coefficient, we know m1 into m2 is equal to a by b and m1 plus m2 is equal to minus 2h by b. By using that m1 into m2 and m1 plus m2, we can find here m1 minus m2, and finally we get the formula 2 root h square minus ab divided by a plus b. To find the acute angle between the lines represented by this homogeneous equation, we use formula tan theta is equal to mod 2 root h square minus ab divided by a plus b. Now after that, त्यानंतर condition for parallel lines. पॅरलल लाईन साठी आपल्याला या ठिकाणी थीटा, पॅरलल लाईन्स असतील तर त्या दोन लाईन मधला अँगल 0 डिग्री असतो. मग 0 डिग्री असण्यासाठी पॅरलल लाईन साठी आपल्याला हा फॉर्म्युला पूर्ण वापरायची आवश्यकता नाही. त्यावेळेस आपण काय करू शकतो, या ठिकाणी पॅरलल लाईन्स tan थीटा इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 0 म्हणजे ही टर्म 0 झाली पाहिजे. आणि ही टर्म 0 कधी होईल, न्यूमरेटर 0 झाल्यानंतर. मग न्यूमरेटर 0 कधी होईल, h square minus ab is equal to 0 असल्यानंतर किंवा h square is equal to ab असल्यानंतर. दोन पॅरलल लाईनची कंडिशन आहे h square is equal to ab. आणि परपेंडिक्युलर लाईन्स साठी कंडिशन असेल tan theta is equal to, whenever theta is equal to 90 degree, tan theta is equal to infinity. So whenever we get this fraction as infinity, if denominator is equal to 0, that is a plus b is equal to 0. A plus b is equal to 0 is a condition of a perpendicular line, and h square is equal to ab is a condition of a parallel lines. Right? Then this is the third point. How to find acute angle between the lines represented by this homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Now next is how to find the joint equation of a pair of perpendicular lines represented by this equation. हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन रिप्रेझेंट करते अशा प्रकारच्या या दोन्हीला परपेंडिक्युलर असणाऱ्या, आता ही जी लाईन आहे त्या लाईनला परपेंडिक्युलर अशी लाईन असेल म्हणजे ती अशी होईल, आणि या दुसऱ्या लाईनला परपेंडिक्युलर अशा प्रकारची लाईन असेल. तर ह्या दोन ही L1 आणि L2, L3 आणि L4. L1 L2 हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन रिप्रेझेंट करते त्या लाईन्स आहेत. तर L3 L4, L3 L1 ला L2 ला परपेंडिक्युलर आहे आणि L4 L1 ला परपेंडिक्युलर आहे.
या दोन लाईन्स L3 आणि L4 चं जॉईंट इक्वेशन आपल्याला काढायचं असेल तर त्यासाठी आपण थेरीमध्ये जी मेथड वापरतो, हे जे इक्वेशन आहे त्या सेपरेट लाईन्स आपण काढतो. सेपरेट काढल्यानंतर त्याला परपेंडिक्युलर असणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन काढतो आणि मग त्यांचं पुन्हा जॉईंट इक्वेशन घेतो. तर एमसीक्यू सॉल्व्ह करत असताना आपल्याला एवढं थेरॉटिकली जायची आवश्यकता नाही. डायरेक्टली शॉर्टकट वे आपल्याला लिहिता येईल. टू राईट दी जॉईंट इक्वेशन ऑफ L3 आणि L4 या दोन लाईन्सचं जॉईंट इक्वेशन लिहिण्यासाठी या ठिकाणी x² xy आणि y² च्या टर्म्स असतील. तर y² चा कोइफिशिएंट आणि x² चा कोइफिशिएंट आपल्याला एक्सचेंज करावा लागेल आणि मधातली टर्म आहे, मिडल टर्म आहे 2hxy, याचा साइन चेंज करावा लागेल. 2h हियर तिकडे प्लस आहे तर या ठिकाणी मायनस होईल. बस जी मिडल टर्म आहे बाकीचं ऍज इट इज राहील. यांचं आपल्याला कोइफिशिएंट्स एक्सचेंज करावे लागतील आणि मिडल टर्मचं आपल्याला साइन चेंज करावं लागेल. अशा प्रकारे डायरेक्टली असं समजा तुमच्याकडे 3x² प्लस 5xy किंवा मायनस 5xy प्लस 8y² इज इक्वल टू 0 लाईनचं इक्वेशन आहे, जॉईंट इक्वेशन आहे. याला परपेंडिक्युलर लाईनचं इक्वेशन जॉईंट इक्वेशन काढायचं असेल तर एक्सचेंज 8x² मायनस प्लस 5xy याच्यामध्ये काही बदल नाही आणि मायनस 3y² इज इक्वल टू 0. हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन रिप्रेझेंट करते त्यांच्या परपेंडिक्युलर लाईन्स हे जॉईंट इक्वेशन अशा प्रकारे आपण डायरेक्टली लिहू शकतो. हा एक आपला फॉर्म्युला होईल किंवा एक शॉर्टकट मेथड होईल. आता याच्यामध्ये लास्ट पॉइंट आहे, हाऊ टू फाइंड द जॉईंट इक्वेशन ऑफ अँगल बायसेक्टर. हे बघा अशा प्रकारच्या दोन लाईन्स असतील, त्याचा अँगल बायसेक्टर हा होईल आणि इकडे अँगल बायसेक्टर हा होईल. ह्या दोन अँगल बायसेक्टरचं आपल्याला काय जॉईंट इक्वेशन लिहायचं असेल तर ते पण आपण डायरेक्टली लिहू शकतो. त्यासाठी आपण मेथड वापरायची किंवा शॉर्टकट वापरायचं x² मायनस y² डिवायडेड बाय a मायनस b आणि xy बाय h. By using that equation, by using that formula, we can write directly the joint equation of the angle bisector of lines represented by this equation. This is our last point for the homogeneous equation of second degree in x and y. Now by using that shortcuts and formulas and concept, we solve some problems. Right, first problem. Okay, if sum of the slopes of the lines given by x² minus 2cxy minus 7y² is equal to 0 is 4 times their product. Then find C, or then C is equal to A option -2, B option -1, C option 2, D option 1. This is a simple and straightforward question. That type of questions are also solved in the state board syllabus. Now we consider, to solve this, we consider x² minus 2cxy minus 7y² is equal to 0.
simply compare with the general form. We get here a is equal to 1, 2h is equal to minus 2c, and b is equal to minus 7. We know the relation between slope and coefficient. m1 plus m2 is equal to minus 2h by b, and m1 into m2 is equal to a by b, right? Then we know we know h, b and a. We get here m1 plus m2 is equal to minus of minus means 2c by b means minus 7, and m1 into m2 is equal to a by b means minus 1 by 7 or 1 by minus 7. तर या ठिकाणी m1 प्लस m2 आणि m1 इंटू m2 च्या व्हॅल्यूज मिळाल्या. रिलेशन दिलेला आहे स्लोप. सम ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू 4 टाइम्स देअर प्रोडक्ट. m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m1 m2. आता सिंपल आहे. m1 m प्लस m2 आणि m1 इंटू m2 च्या व्हॅल्यूज पुट अप करा. 2c बाय minus 2c by 7 is equal to 4 into minus 1 by 7. This get cancelled. 2c is equal to 4a and c is equal to 2a. C is equal to 2. Option C. This is a easy problem. Now we consider we see another problem. Number 2. If the pair of lines 3x square minus 5x square plus py square equal to 0, and 6x square minus xy minus 5y square is equal to 0, have one line common, then P is equal to A option 225 by 4, B option minus 225 by 4, C option minus 2 minus 25 by 4, and D option 2 minus 25 by 4. दोन कंबाईन इक्वेशन या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्या दोन्हीमध्ये एका इक्वेशन मध्ये पी अननोन आहे. त्या अननोनची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आणि त्यासाठी कंडिशन दिलेली आहे. या दोन्ही इक्वेशन मध्ये एक लाईन कॉमन आहे, बट एकच लाईन, एक कोणती लाईन म्हणजे या ठिकाणी दोन लाईन, ही इक्वेशन दोन लाईन रिप्रेझेंट करेल, ते इक्वेशन पण दोन लाईन रिप्रेझेंट करेल. आता हे जे इक्वेशन दोन लाईन रिप्रेझेंट करेल त्या दोन पैकी कोणती लाईन कंबाईन आहे हे परफेक्टली आपल्याला माहित नसल्यामुळं दोन्ही एका लाईन साठी एक पी ची व्हॅल्यू येईल आणि दुसऱ्या लाईन साठी दुसरी पी ची व्हॅल्यू येईल. त्यामुळे या ठिकाणी पी च्या दोन व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. आता कन्सिडर जे आपल्याला ज्या ठिकाणी अननोन नाही ते इक्वेशन आपण कन्सिडर करू. 6x स्क्वेअर मायनस xy मायनस 5y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. मेक दी सेपरेट इक्वेशन्स. आता या ठिकाणी फॅक्टरायझेशन सिंपली आपल्याला वापरता येते. 6x स्क्वेअर मायनस 6xy प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. 6x कॉमन, x मायनस y
plus 5 common x minus y, sorry 5y common x minus y equal to 0. इथून सेपरेट इक्वेशन्स मिळतील आपल्याला x minus y आणि 6x x minus y is equal to 0 आणि 6x plus 5y equal to 0. तर या ठिकाणी y is equal to x मिळेल किंवा x is equal to y मिळेल आणि या ठिकाणी y is equal to minus 6x minus 6 by 5x मिळेल. बरोबर आहे, y ची व्हॅल्यू y ची. आता ही एक लाईन म्हणजे सेपरेट इक्वेशन, ही इक्वेशन या दोन लाईन रिप्रेझेंट करते, त्याचे सेपरेट इक्वेशन्स या दोन लाईन आहेत, हे सेपरेट इक्वेशन्स आहेत. मग एक तर ही लाईन कंबाईन असेल या दोन्ही मध्ये किंवा मग ही लाईन कंबाईन असेल या दोन्हीमध्ये. मग जर पहिली लाईन कंबाईन असेल, इफ y is equal to x is a common line, सरळ y is equal to x पुट अप करा त्या इक्वेशन मध्ये 3x square minus 5x into x plus p y is equal to x, that is x square is equal to 0. या ठिकाणी x into x square सगळ्यामध्ये x square कॉमन निघेल आणि 0 च्या डिव्हिजन मध्ये जाऊन 0 होऊन जाईल. इथं -2 is equal to or plus p is equal to 0. मग इथं p is equal to आपल्याला 2 मिळेल. p is equal to 2. याचा अर्थ p is equal to 2 आल्यानंतर -2 चे p is equal to -2 चे ऑप्शन येणारच नाही. मग आहे a आणि d मध्ये. आता a आणि d साठी आपल्याला सेकंड लाईन पुटअप करून बघावं लागेल. इफ y is equal to -6 by 5x is common line. या दोन इक्वेशन मध्ये y is equal to x कॉमन असेल तर त्यावेळेस p ची व्हॅल्यू 2 असली पाहिजे. आता सेकंडली जर या दोन्ही मध्ये y is equal to -6 by 5x कॉमन असेल तर मग p ची व्हॅल्यू काय येईल ते बघायचं आपल्याला. 3x square minus 5x into y is equal to -6 by 5x plus p into -6 by 5x square is equal to 0. या ठिकाणी हे x square x into x square इथं x square कॉमन निघून 0 होऊन जाईल. राहिलं काय 3. इथं हा 5 या 5 सोबत कॅन्सल होईल. मायनस ऑफ मायनस प्लस 6 येईल. x square तर निघून गेले प्लस इथे 36 by 25p is equal to 0. Right? मग p is equal to -9. 36 by 25p is equal to -9. तर या ठिकाणी 36 by 25 जर आपण मल्टिप्लिकेशन मध्ये इकडे घेऊन गेला तर काय होईल ते 25 by 36 होईल आणि 9 4 जा होईल. p is equal to -25 by 4. एक +25 by 4 इकडे -25 by 4. D ऑप्शन इज द करेक्ट आन्सर. तर हा प्रॉब्लेम चांगला आहे. अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम येऊ शकतात. त्यानंतर थर्ड प्रॉब्लेम बघू आपण. थर्ड प्रॉब्लेम बघा. If x square minus 3xy, if x square minus 3xy plus 2y square is equal to 0, represent
two sides of triangle, and orthocenter is 2, 1. In equation of third side, then equation of third side is आता बघा होमोजिनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाय आहे. ओरिजिन मधून जाणाऱ्या अशा प्रकारच्या दोन लाईन या ठिकाणी रिप्रेझेंट होईल. हे इक्वेशन ओरिजिन मधून जाणाऱ्या दोन लाईन रिप्रेझेंट करेल अशा प्रकारच्या. तर आपल्याला या दोन साइड झाल्या, तर तिसऱ्या साइडचं ट्रायंगल तयार होण्यासाठी पुन्हा एक तिसरी साइड असेल. त्या तिसऱ्या साइडचं इक्वेशन काढायचं. त्यासाठी ऍडिशनली ऑर्थोसेंटर 2, 1 हे दिलेलं आहे. पण हे 2, 1 या ठिकाणी असेल त्यावेळेस ऑर्थोसेंटर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज ऑर्थोसेंटर. ऑर्थोसेंटर is a point of intersection of altitudes of a triangle. ट्रायंगलला ज्या तीन अल्टिट्यूड्स असतील त्या तीन अल्टिट्यूड्सचं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन असेल त्याला आपण ऑर्थोसेंटर म्हणतो. मग या ठिकाणी 2, 1 हा ऑर्थोसेंटर असेल. अशा प्रकारे बघा, सी दिस इज अ ट्रायंगल. वन ऑफ द altitude, second altitude and third altitude. This is a orthocenter. Now orthocenter is given here. Then we want to find the equation of a third line. So for that we consider the homogeneous equation x square minus 3xy plus 2y square is equal to 0. Find the separate equation. Simply factorize this. X square minus 2xy plus minus xy 2y square is equal to 0. X into x minus 2y minus y into x minus 2y equal to 0. Therefore, x minus y equal to 0, x minus 2y equal to 0. Now we get here y is equal to x, here y is equal to 1 by 2x. This is a y is equal to x, then this one is a y is equal to 1 by 2x. ही लाइन y is equal to x असेल तर ही लाइन असेल y is equal to 1 by 2x. Then now observe. आता या ठिकाणी तुम्ही ऑब्झर्व केला तर तुमच्या लक्षात येईल की 2, 1 हा जो पॉइंट आहे हा पॉइंट ऑर्थोसेंटर आहे आणि हा पॉइंट या लाईनवर आहे. का लाईनवर आहे तर या ठिकाणी 2, 1 चे कोऑर्डिनेट आपण पुटअप केले तर 2 is equal to 1 is equal to 1 by 2 into 2. This get cancel. Satisfy करते इक्वेशनला. म्हणजे ही जी दुसरी लाईन आहे या लाईनवर 2, 1 कुठेतरी आहे. ही लाईन अशा प्रकारे असेल. 2, 1 या लाईनवर आहे. रफली आपण बघू
या ठिकाणी 2,1 या लाईनवर असल्यानंतर ऑर्थो सेंटरच एका लाईनवर आहे. ज्या वेळेस ऑर्थो सेंटर ट्रायंगलच्या एका लाईनवर असेल त्यावेळेस तो ट्रायंगल हा राईट अँगल ट्रायंगल असतो. मग या ठिकाणी ही तिसरी साइड याला परपेंडिक्युलर अशी परपेंडिक्युलर असेल आणि अशा प्रकारचा हा ट्रायंगल फॉर्म होईल. ओ ए बी हे आहे 2,1. तर आपल्याला या तिसऱ्या साइडचं इक्वेशन काढायचं म्हणजे AB चं इक्वेशन काढायचं. आता सिंपल आहे. ज्या वेळेस आपल्या लक्षात आलं की ऑर्थो सेंटर या लाईनवर आहे त्यावेळेस हा प्रॉब्लेम आपला क्लिअर होऊन जाईल. त्याच्यामध्ये कुठलीही डिफिकल्टी राहणार नाही. ऑर्थो सेंटर आहे मग हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे आणि या साइडचं आपल्याला इक्वेशन काढायचंय. हा पॉइंट या लाईनवर आहे 2,1. मग एक पॉइंट लाईनवर असेल तर ऍडिशनली लाईनचं इक्वेशन काढण्यासाठी आपल्याला एका दुसऱ्या पॉइंटची आवश्यकता असेल किंवा मग स्लोपची आवश्यकता असेल. मग या ठिकाणी आपल्याला स्लोप मिळतो की दुसरा पॉइंट मिळतो. तर ही जी लाईन आहे या लाईनचं इक्वेशन आपल्याकडे आहे y = 1/x 1/2x म्हणजे काय y = mx. म्हणजे या लाईनचा स्लोप किती आहे 1/2 आहे. या लाईनचा स्लोप किती आहे 1 आहे. मग या लाईनचा स्लोप 1/2 असेल त्यावेळेस याला परपेंडिक्युलर म्हणजे एका लाईनचा स्लोप माहिती असेल तर त्याला परपेंडिक्युलर लाईनचा स्लोप आपल्याला काढता येतो. रेसिप्रोकल विथ ऑपोजिट साइन. मग या लाईनचा स्लोप येईल -2. या लाईनचा स्लोप येईल -2. मग -2 स्लोप असणाऱ्या 2,1 मधून पास होणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन y - y1 = m × x - x1. y - 1 = -2x + 4. हे इकडे आणून घ्या. 2x + y -1 इकडून -4 -5 = 0. म्हणजे काही ऑप्शन आहे ऑप्शन लिहिले नाही. ए असेल ए ऑप्शन आहे या ठिकाणी दिलेलं. 2x + y = 6. बी ऑप्शन आहे 2x + y = 5. सी ऑप्शन आहे 2x + y + 5 = 0. डी ऑप्शन आहे ऑप्शन बी नन. तर 2x + y - 5 = 0 is 2x + y = 5. बी ऑप्शन इज करेक्ट आन्सर. या ठिकाणी फक्त आपल्याला एक लक्षात आलं पाहिजे हे सेपरेट इक्वेशन्स काढल्यानंतर 2,1 हा पॉइंट या लाईनवर आहे आणि तो ऑर्थो सेंटर आहे. मग तो जर का परपेंडिक्युलर या ठिकाणी राईट अँगल ट्रायंगल झाला म्हणजे काय होईल आपल्याला तिसऱ्या साइडचा स्लोप काढता येईल आणि स्लोप काढल्यानंतर लाईनचं इक्वेशन सिम्पली आपल्याला लिहिता येईल. ओके नेक्स्ट. Write down next problem. Pair of lines represented by pair of lines represented by pair of lines represented by 3ax square plus 5xy plus a square minus 2 y square is equal to 0 are perpendicular to each other or A option two values of A, B option for all values of A
C option for one value of A and D option none. Homogeneous second degree equation in x and y, that is a 3ax square plus 5xy plus a square minus 2 into y square is equal to 0. परपेंडिक्युलर लाइन्स रिप्रेझेंट करत असेल तर या ठिकाणी ए च्या किती व्हॅल्यूज, दोन व्हॅल्यूज, ए च्या दोन व्हॅल्यूसाठी हे परपेंडिक्युलर लाइन्स रिप्रेझेंट करेल, ए च्या एका व्हॅल्यूसाठी हे परपेंडिक्युलर लाइन्स रिप्रेझेंट करेल, ए च्या कोणत्याही व्हॅल्यूसाठी हे परपेंडिक्युलर लाइन रिप्रेझेंट करेल किंवा मग यापैकी एकही ऑप्शन नाही. तर कन्सिडर that equation 3ax square plus 5xy plus a square minus 2 into y square is equal to 0. तर या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे की हे इक्वेशन परपेंडिक्युलर लाइन्स रिप्रेझेंट करते. याचा अर्थ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. दॅट इज आता या ठिकाणी a आणि जो आपला ax स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 मध्ये हे आहे सारखे नाही. मग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेअर 3a प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वेअर a स्क्वेअर मायनस 2 इज इक्वल टू काय असेल 0. a प्लस b ही कंडिशन, a प्लस b इज इक्वल टू 0 ची कंडिशन, परपेंडिक्युलर लाइन्स ची कंडिशन या ठिकाणी अप्लाय होईल. a square plus 3a minus 2 equal to 0. a square plus 3a minus 2 is equal to 0. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ए मधलं आहे. या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला दोन रूट्स असतील. आता त्या रूट्समध्ये त्या रूट्सचं नेचर एक तर इक्वल आणि रियल रूट्स असतील किंवा मग रियल आणि डिस्टिंक्ट रूट्स असतील किंवा मग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स असतील. मग आता हे चेक करायचं, त्यासाठी आपल्याला डिस्क्रिमिनंट व्हॅल्यू सिम्पली या ठिकाणी मला वाटते फॅक्टराइज होत नाही. डिस्क्रिमिनंट व्हॅल्यू काढून बघू आपण. डेल्टा बी स्क्वेअर मायनस 4ac काय ते 9a स्क्वेअर 9b square 9 minus 4ac 4 into 1 into minus 2 that is equal to 9 plus 8 17. पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू, डिस्क्रिमिनंट व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल तर हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ए च्या दोन रियल आणि डिस्टिंक्ट व्हॅल्यूज देईल. डिस्क्रिमिनंट व्हॅल्यू जर इक्वल 0 असेल तर मग इक्वल, मग ए ची एकच व्हॅल्यू येईल. आणि जर का निगेटिव्ह असेल तर मग त्या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट येतील. त्याप्रमाणे इथं पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आलेली आहे. मग हे रियल आणि डिस्टिंक्ट म्हणजे दोन वेगळे रूट्स मिळतील. एच्या दोन वेगळ्या व्हॅल्यूज मिळतील. मग एच्या दोन वेगळ्या व्हॅल्यूसाठी हे इक्वेशन काय करेल, परपेंडिक्युलर लाइन्स रिप्रेझेंट करेल. मग या ठिकाणी 2 व्हॅल्यूज ऑफ ए हे ऑप्शन करेक्ट असेल. एनी प्रॉब्लेम? a प्लस बी इक्वल टू 0 परपेंडिक्युलॅरिटीची कंडिशन वापरल्यानंतर आपल्याला हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येईल. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लेम घ्या. If the pair of lines pair of straight lines x square minus 2p xy minus y square is equal to 0 and x square minus 2q xy
minus y square is equal to 0 such that each pair bisect angle between the other pair. Then option A, PQ is equal to -1, B, P is equal to Q, C, PQ is equal to 1, and D, P is equal to -Q. These are the 4 options. Now see, बघा, x square minus 2pxy minus y square is equal to 0, x square minus 2qxy minus y square is equal to 0. हे दोन होमोजिनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन आहे. मग दोन्हीचे दोन्ही इक्वेशन्स, हे इक्वेशन्स दोन लाईन ओरिजिन मधून जाणारे आणि हे इक्वेशन पण दोन लाईन्स ओरिजिन मधून जाणाऱ्या रिप्रेझेंट करेल. आता या ठिकाणी काय दिलेलं आहे की हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन्स रिप्रेझेंट करेल त्या दोन लाईन्स या लाईन्सचे अँगल बायसेक्टर असतील आणि हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन रिप्रेझेंट करेल त्या लाईन्स हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन रिप्रेझेंट करेल त्या लाईन्स या लाईन्सचे अँगल बायसेक्टर असतील आणि हे रिप्रेझेंट करेल ते या लाईन्सचे अँगल बायसेक्टर असतील. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं असेल तर हे इक्वेशन, या इक्वेशन वरून जे अँगल बायसेक्टरचं कंबाईन इक्वेशन आहे ते याच्या सारखंच असेल किंवा हेच असेल. बरोबर आहे. हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन रिप्रेझेंट करतंय अशा प्रकारे दोन लाईन्स रिप्रेझेंट करत असेल तर हा एक अँगल बायसेक्टर झाला आणि हा एक अँगल बायसेक्टर झाला. बरोबर आहे. हे इक्वेशन या दोन लाईन रिप्रेझेंट करते आणि हे याचे काय दोन अँगल बायसेक्टर आहे. तर ह्या अँगल बायसेक्टरचं जॉईंट इक्वेशन म्हणजे हे इक्वेशन, या लाईन्सच्या अँगल बायसेक्टरचं जॉईंट इक्वेशन म्हणजे हे आहे किंवा या लाईन्सच्या अँगल बायसेक्टरचं जॉईंट इक्वेशन म्हणजे हे आहे. मग कुठलंही दोन्ही पैकी एक इक्वेशन आपण कन्सिडर करू. x स्क्वेअर मायनस 2pxy मायनस y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. हे दुसरं इक्वेशन आपल्याकडे आहेच, x स्क्वेअर मायनस 2qxy मायनस y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. एकच कन्सेप्ट या ठिकाणी लक्षात ठेवा. हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन रिप्रेझेंट करेल त्या लाईन्स, म्हणजे हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन रिप्रेझेंट करते त्याचे अँगल बायसेक्टर्स असतील. बरोबर आहे. आणि हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन रिप्रेझेंट करते ह्याचे अँगल बायसेक्टर असतील. म्हणजे या इक्वेशन वरून आपण अँगल बायसेक्टरचं इक्वेशन काढलं तर ते हेच इक्वेशन असेल किंवा ह्या इक्वेशन वरून अँगल बायसेक्टरचं इक्वेशन काढलं तर ते हे इक्वेशन असेल. मग दोन्ही पैकी कुठल्याही एका इक्वेशन वरून अँगल बायसेक्टरचं इक्वेशन काढा. काय असेल, येतं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 आणि 2h इज इक्वल टू -2p, h इज इक्वल टू -p. तर इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बायसेक्टर, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बायसेक्टर काय, x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर बाय a मायनस b इज इक्वल टू xy बाय h. मग x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर बाय a minus b, 1 minus of -1, that is 1 plus 1 2, and x y divided by h, that is a minus p. याला सिंप्लिफाय करा, काय येते बघा, मायनस p x स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस p y स्क्वेअर इक्वल टू 2xy. क्रॉस केला आपण, इथून
ला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर px² प्लस 2xy मायनस py² इज इक्वल टू 0. आपण px² मायनस px² आणि py² ला ट्रान्सफर केलं, प्लस झाले. बरोबर आहे. आता हे जे इक्वेशन px² प्लस 2xy मायनस py² इज इक्वल टू 0 मिळालं, हे इक्वेशन काय? ह्या जॉईंट इक्वेशन वरून ज्या दोन लाईन ओरिजिन मधून जाणाऱ्या दोन लाईन आपल्याला मिळतात त्यांच्या अँगल बायसेक्टरचं जॉईंट इक्वेशन. आणि सांगितलेलं आहे की इथून ज्या दोन लाईन मिळतात त्यांच्या अँगल बायसेक्टरचं जॉईंट इक्वेशन हे पण आहे. म्हणजे काय? हे दोन्ही इक्वेशन कसे आहेत? सारखेच आहेत. बरोबर आहे. मग यांना कम्पेअर करा. कोएफिशिएंट ऑफ x² विथ कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 by p, कोएफिशिएंट ऑफ y² minus 2q by कोएफिशिएंट ऑफ xy by कोएफिशिएंट ऑफ xy आणि -1 by -p म्हणजे 1 by pc. हे इकडं 9 लिहिलं तर then 1 is equal to minus 2pq by 2. हे 2 कॅन्सल, p ला आपण तिकडे घेऊन गेलो मल्टिप्लिकेशन मध्ये. minus pq is equal to 1, that is pq is equal to -1. तर या ठिकाणी pq is equal to 1. पहिलाच ऑप्शन आहे pq is equal to -1. हे ऑप्शन त्याचा आन्सर असेल. अशा प्रकारे आपण अँगल बायसेक्टरचे इक्वेशन काढू शकतो आणि त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह करू शकतो. तर होमोजिनियस साठी आपण काही प्रॉब्लेम बघितले. एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून आपण प्रॅक्टिस करू शकता आणि काही अडचणी असल्या तर विचारू शकता. थँक्यू. स्टॉप हिअर.